নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, স্বর্ণকারদের পেশাগত মান উন্নয়নে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সার্টিফিকেট সহ সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদের বিশেষ সভা। স্বর্ণকারদের বর্তমান সময়ে আর্থিক হাল এতটাই শোচনীয় যে তাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের কিভাবে নানা সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া যায় এবং উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিল্পীর মর্যাদা সহ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া যায় এবং তাদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বিদেশের বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদ ও ভারত সরকারের লঘু উদ্যোগ মন্ত্রকের এবং এনএসআইসির যৌথ উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা ও শিল্পীদের সার্টিফিকেট প্রদান। গত 8ই জুলাই জোড়াসাঁকোর রথীন্দ্র মঞ্চে অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য ছাড়াও এমএসএমই ও এনএসআইসির বিভিন্ন প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদের সভাপতি রঞ্জিত রায়, সহসভাপতি জয়প্রকাশ কুলথিয়া, সেক্রেটারি শাওন সোনি, জয়েন্ট সেক্রেটারি রাজেশ সোনি, কোষাধ্যক্ষ কমল সোনি প্রমুখ। এদিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার পর কি বললেন সাংসদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, তাই শুনুন এখন কড়া খবরে। एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम और उस बढ़ने से इस देश का सेवा। आपका ये काम में अगर आपको सफलता मिले तो सिर्फ आपका सफलता नहीं, भारत की जो गरीब जनता है, जो पीड़ित जनता है, उसका पास खड़ा होने के लिए भारत सरकार के पास रुपया आएगा, साधन आएगा, उसको भी काम मिले। बिजनेस एक्टिविटीज नहीं बढ़ने से देखिए नया नौकरी का स्कोप नहीं है। सारा दुनिया का इकोनॉमी देख लीजिए, इकोनॉमी का वॉल्यूम जितना आगे चल रहा है उसका साथ साथ उतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटियां तैयार नहीं हो रही। इट्स एन एकेडमिक चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट एंड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू द पॉलिटिशियंस। ये इसमें हमारा काम करना पड़ेगा। सभी प्रश्न का उत्तर किसी का पास नहीं है। ऐसा कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में बना नहीं, whether it is socialistic democracy or democratic socialism, whether it is a market borrowing policy or totalitarian state, no one can give you the final answer. आखिर में होगा क्या? किस तरफ भागेगी इस दुनिया? कहां जाएगा हमारा देश? ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन हम लोगों को इसी का भीतर कोशिश करना चाहिए। सब इकट्ठा होकर अगर हम लोग इस काम पे जुट जाए, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे व्यक्ति जो ट्रेनिंग लिया है, जिसको इतना सहायता मिल रहा है, मदद मिल रहा है, देश चाहता है, संगठन चाहता है, अपनी बड़ी समाज चाहता है, लोगों तो भारतीय चाह रहे हैं, भारत सरकार की एमएसएमई डिपार्टमेंट चाह रहे हैं, जब लोग आए इस काम में शामिल हो जाए। देखिए एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना है। एमएसएमई जितना रोजगार दे सकता है, किसी भी जगह में इतना रोजगार नहीं मिलेगा। जितना बड़ा इंडस्ट्री भी आएगा उसके लिए उससे तो इम्पेयरमेंट की एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, इट विल गेट अ विंडफॉल गेन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट सो फार द प्रेजेंट heavy industry is concerned, that is capital, that will be capital intensive, entirely depending on the modern technology। आज तो दुनिया में ये ही आ गया, ये भी बड़ा चैलेंज है। जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें ज्यादा नहीं होगा, और दुनिया का सारे देश को देख लीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी नौकरी धीरे धीरे घट जाएगा, लेकिन आपको नया नया, आपको जीवित रहने के लिए नया नया आपको एवेन्यू आपका सामने आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा, आ भी रहा है। नहीं, एक समय था जो हम लोग आवाज लगाते थे, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, whether it is Congress, whether it is the BJP, our standpoint was same। क्या बोलते थे? ban on big where small can produce, ban on small where cottage can produce, and ban on multinational where big can produce। But that days are gone। हम वो रास्ते में अभी नहीं है। जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत की एक नया अर्थव्यवस्था का सूचना किया, उस दिन विपक्ष में रहते हुए भी हम लोग बोला दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ लाइसेंस कोटा परमिट राज। ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের কথা তো আমরা শুনলাম। এবার আমরা চলে যাব অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদের সম্পাদক
শাওন সোনির কাছে শুনবো তাদের এই সভা প্রসঙ্গে তিনিই বা কি বললেন। कि अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद का मैं पश्चिम बंगाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जब से मुझे इसका इसका पद मिला उसके बाद से मेरे यही मन में था कि हमारे जो स्वर्णकार ज्वेलरी जो कारीगर हैं असल में उनके लिए क्या किया जा सकता है। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है और परचेजिंग की जो तरीके बदले हैं उसमें हमारे कारीगर बहुत पीछे होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी लघु उद्योग भारती हो गए और जो CWBT वाले हैं और MSME हैं, इनसे सबसे मुलाकात की है कि भविष्य में इन कारीगरों के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है कारीगर अपडेट होने चाहिए, उनकी स्किल मजबूत होनी चाहिए। और बंगाल के जो स्वर्णकार हैं मैं ये मानता हूँ कि पूरे भारत के अंदर में जो बंगाल की स्वर्ण शिल्पी की जो कारीगरी है मुझे नहीं लगता कोई स्टेट उसका मुकाबला कर सकता है। हमारे बंगाल के जो बेहतरीन कारीगर हैं वो हर स्टेट में मिलेंगे। और ये कोविड के बाद में मुझे पता चला कि एक बार कोविड के कारण मतलब बॉम्बे से और बहुत से स्टेट से कारीगर लोग बंगाल आ गए थे। तो बॉम्बे का तो ये हाल था कि वो यहाँ कलकत्ते के अंदर में ऑटो के अंदर में माइक के ऊपर में बोल रहे थे कि आप लोग बॉम्बे चल के काम कीजिए, हम लोग आपको 25,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना का बोल रहे थे और खाने पीने रहने की सब व्यवस्था का बोल रहे थे। मतलब यहाँ से कारीगर वो लोग लेके गए तब बॉम्बे के अंदर में रोजगार चला है, काम चला जिंदगी। ऐसी चीज़ों को जो मेरे नज़र में आई है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बंगाल की कारीगरी विश्व के अंदर में अपना नाम कमाए। उसके लिए हम लगातार सरकार के सामने भी बात रख के आए हैं। आज जो MSME के डिपार्टमेंट है और अब टेक्नोलॉजी से जुड़ने के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा विचार करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्ची काम धंधा स्टार्ट की धीरे से अपना इंस्टाग्राम के अंदर, धीरे धीरे वही फिर मान लीजिए हम लोग के संगठन से उसका परिचय हुआ, कुछ हम लोगों ने उनको बताया। आज वो ऑनलाइन मार्केटिंग में मंथली करीब 40,000 रुपये 45,000 रुपये कमा रहे हैं। ये हमें खुशी होती है कि यार हमारे बताए रास्ते से अगर कोई एक व्यक्ति भी आता, आज जैसे 500 आदमी आए, मैं नहीं चाहता हूँ कि 500 के 500 ही अपडेट हो जाएंगे, उसमें से 10 भी हो जाएंगे तो 500 को कवर कर लेंगे। শাওন ভাই আরেকটা ব্যাপার আছে, যে হারে সোনার দামের ওঠাপড়া চলছে তাতে করে স্বর্ণশিল্পীরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন? দেখুন এই যে জিনিসটা আছে এটা অনেক চিন্তা ভাবনার জিনিসটা আছে। বিচে ভিতরে যে মোদি সরকার বলেছে 1 সাল পর্যন্ত 1.5 সাল পর্যন্ত আপনি সোনাটা কিনুন না, আমি বলছি না কিনবো। আপনি আমাদের ছোট উদ্যোগকে, যে আমাদের এখানের উদ্যোগকে আপনি ওই ফ্যাসিলিটিটা দিন না। আমাকে দরকার নেই বিদেশের माल নিতে। जो पुराने कस्टमर है अगर वो अपनी ज्वेलरी लेके आ रहे हैं तो उनके ऊपर में आप वो कानूनी विवाद को थोड़ा ख़त्म कीजिए, जिससे कि देने वाला सुविधा से काम अपना काम करवा सके और काम करने वाला सुविधा से काम करवा सके। मैंने शुभेंदु अधिकारी जी के ऑफिस के अंदर में हम लोगों ने लेटर दिया है कि भाई आप घरेलू उद्योग के अंदर में बढ़ावा दीजिए, हमें विदेश नहीं चाहिए। विदेश में तो हम माल बेचेंगे और विदेश के पैसे हम इंडिया में लेके आएंगे, हमारा मकसद ये है। तो घरेलू उद्योग को जब तक सरकार मजबूत नहीं करेगी, आज हम लोगों ने श्रमिक भट्टाचार्य को बुलाया, वो इसीलिए बुलाया कि हमारे घरेलू उद्योग पे आप ध्यान दीजिए। अरे सब चाहते हैं बंगाल की तरक्की चाहने के लिए हमें रास्ता चाहिए। हमारी सरकार जो अभी बंगाल में आई है, हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि अगर वो जिस दिन रास्ता बना देगी, मैं कहता हूँ पूरे भारत में बंगाल सबसे टॉप में आएगा। और ये बंगाल का इतिहास रहा है कि जब क्रांतिकारी यहीं से पैदा हुए हैं और देश को आज़ाद दिलाने में पूरे भारत में सहयोग दिया है। और आज भी कहता हूँ उद्योग में हम लोग क्रांति ला रहे हैं, बंगाल टॉप नंबर पे आएगा हर स्टेट में। দিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন MSME ডাইরেক্টর PK দাস। তিনি কি বললেন তাই শুনে নেব এবার। স্বর্ণকার ব্যবসায়ী বেসিক্যালি হচ্ছে এরা হচ্ছে আমার যা আইডিয়া থেকে এসছে, এরা হচ্ছে আমাদের PM বিশ্বকর্মা আন্ডারে অলরেডি একটা কম্পোনেন্টে আছে কারিগরি স্বর্ণকার। এই যে গোল্ড স্মিথ আছে, এদের হচ্ছে মেন ব্যাপার হচ্ছে গোল্ড নিয়ে কাজকর্ম করা। এটা PCS মেটাল এবং এর রেগুলেশন প্রচুর, মানে ব্রাইটলি কাজ করতে পারে এবং এক্সপোর্ট হচ্ছে সেকেন্ড এক্সপোর্ট যেগুলো হয় তার মধ্যে কিন্তু গোল্ড অর্নামেন্টস, তার সঙ্গে জেম জুয়েলারিস যা কিছু আছে কিন্তু এখান থেকে এক্সপোর্ট হচ্ছে। এদেরকে বাঁচানোর জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া
বিভিন্ন রকমের এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অ্যাক্টিভিটিসও নিয়েছে। আমি একটা কথা বলি, আমি যে ওড়িশাতে ছিলাম, আমি যে বাড়িতে ফিরতাম উড়িষ্যা থেকে কলকাতাতে, আমি গাড়ি মানে ফ্ল্যাট বা ট্রেনের মধ্যে দেখতাম প্রচুর বাঙালি ছেলে মেয়ে কিন্তু বাইরে থেকে আসছে, কারণ ওখানে হচ্ছে ওরা স্বর্ণকার তৈরি করে। এখানে আমাদের কাছে টেকনোলজি আছে, স্কিল আছে, ওদেরকে একটা সাপোর্ট দরকার আছে। এটাকে আমরা দুভাবে নিতে পারি। একটা হচ্ছে স্ফূর্তি আছে, ট্র্যাডিশনাল যদি আমাদের স্কিম হয়, স্ফূর্তি মানে হচ্ছে ট্র্যাডিশনালি যারা যারা কাজ করছে তাদেরকে একটা করে 500-1000 লোক কাজ করছে একসঙ্গে, তাদেরকে যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে সাপোর্ট দিয়ে যদি একটা কমন ফেসিলিটি সেন্টার তৈরি করে দেওয়া যায়, 5 কোটি টাকার মধ্যে আমরা হেল্প করতে পারি। সুবিধা কী হবে, ওদের মডার্ন মেশিনারি যা লাগবে, স্টোরেজ ফেসিলিটি যা লাগবে, টেস্টিং ফেসিলিটি যা লাগবে, সবটা কিন্তু ওখানে দেওয়া যাবে। স্বর্ণকাররা আরেকটা প্রবলেম ফেস করে, যেটা হচ্ছে এসে কত পার্সেন্টেজ গোল্ড আছে, বা টেস্টিং ফেসিলিটি না করলে হয়তো বাইরে গিয়ে বেরোতে গেলে কিন্তু সাপ্লাই করার সময় কিন্তু ধরছে পুলিশ। এই প্রবলেম থেকে শর্ট আউট করার জন্য এই যে সিস্টেম বললাম, এখানে পার্টিসিপেট করলে কিন্তু ওরা কিন্তু বেনিফিট পাবে। আর একটা হতে পারে এমএসসিডি। এমএসসিডি মানে হচ্ছে বড় বড় যারা ম্যানুফ্যাকচারার আছে তারা যদি একসঙ্গে আসে, অ্যাটলিস্ট 20টা ইউনিট লাগবে, তারা কিন্তু গভর্নমেন্টের থেকে 5 কোটি টাকা থেকে 21 কোটি টাকা মতো সাপোর্ট নিতে পারে। এখানে সুবিধা কী হচ্ছে, ওদের কন্ট্রিবিউশন থাকবে অনলি 10%, বাকিটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্টের কন্ট্রিবিউশন থাকবে। তার মানে হচ্ছে আপনি 10% কন্ট্রিবিউশন দিচ্ছেন, আমি 10 কোটি টাকা ধরেই নিই, তাহলে ওরা কন্ট্রিবিউশন দিচ্ছে 1 কোটি টাকা, আপনি 1 কোটি টাকা দিয়ে 10 কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এবং ব্রেক ইভিন পয়েন্ট আপনি চিন্তা করুন কোথায় দাঁড়াবেন। আর আপনি যে এই যে ইউনিটের জন্য করছেন, এই ইউনিটটা কিন্তু শুধুমাত্র ওদের জন্য নয়, তো বাইরে অনেক ইউনিট আছে, তারা এখানে কাজ করাবে, তারা টেস্টিং করাবে, তারা হচ্ছে হলমার্ক করাবে, তাদের গোল্ড কন্টেন্ট কত আছে বা অন্যান্য কম্পোনেন্ট কত আছে ওগুলো টেস্ট করাবে, সেখান থেকে সার্ভিস চার্জ আসবে। তার মানে হচ্ছে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে দেওয়া, সেখানে গোল্ড অর্নামেন্ট যারা বানাচ্ছে তারা কিন্তু কাজ পেতে পারে। এবার ডিজাইনগুলো যে তৈরি হচ্ছে, যারা বানাচ্ছে ডিজাইন, যেরকম সেনকো গোল্ডস, বা এরা তো আর গোল্ড জুয়েলারি বানায় না, অন্য কত বানিয়ে নিয়ে আসে, যা বানাচ্ছে সে কিন্তু জানতে পারছে না তার গোল্ড কোথায় গিয়ে বিক্রি হচ্ছে। এই ডিজাইনটা তৈরি হয়েছে, তো কার নামে ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন আছে কেউ জানতে পারছে না। কারণ এই যে সিস্টেম যদি ইকোসিস্টেম তৈরি হয়ে যায়, সেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু সাপোর্ট দিলে ওরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবে। আমরা সেই হিসাবে কাজ করছি, স্বর্ণকার গ্রুপ আছে, আমরা তাদের নিয়ে কাজ করছি, কথাবার্তা অনেক এগিয়েছে। এখানে আমরা যা ফেস করতাম সেটা আশা করি গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হওয়ার পরে সেটা ফেস করবো না, কারণ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কন্ট্রিবিউশন আছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 70% দিলে স্টেট গভর্নমেন্টের 20% কন্ট্রিবিউশন আছে। এই 20% যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি, এদের 10-15% কন্ট্রিবিউশন আছে, তাহলে কিন্তু এদেরকে কাজ করানোর জন্য, এদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু অনেকটাই করতে পারে। একই সাথে সভামঞ্চ অলঙ্কিত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ লঘু উদ্যোগ ভারতীর প্রেসিডেন্ট কে সাকসেরিয়া। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। আজকে এটা খুবই ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা লঘু উদ্যোগ ভারতী অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদের সঙ্গে মিলে এই যৌথ উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম করেছি। এর মধ্যে একটা তো মেন প্রোগ্রাম ছিল এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট ভারত সরকারের 29 জন স্বর্ণকার আর্টিজানসদের এক্সপোর্টের ট্রেনিং দিয়েছে, নির্যাতের ট্রেনিং দিয়েছে, ওদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করার ছিল। আর যারা আর্টিজানস আছে ওদের সব রকম এনএসআইসি, এমএসএমই, লঘু উদ্যোগ ভারতী সব রকম ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে, যার থেকে ওরা জব সিকার থেকে জব গিভার হয়ে যাবে। আর পশ্চিমবঙ্গের স্বর্ণ কলা খুবই নামি আছে, কিন্তু ওরা খুব দক্ষ কারিগর হওয়ার পরেও, আর্টিজান হওয়ার পরেও ওরা অনেক কারণে পুরো দেশে বা বিদেশে নিজের প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে পারছে না। তো আমাদের উদ্দেশ্যে আছে লঘু উদ্যোগ ভারতী অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন আছে, যার পুরো ভারতে 80,000 মেম্বার্স আছে, প্রত্যেক রাজ্যে আর প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের ইকাই আছে। আর আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট গ্রুপের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। একটা প্রোডাক্ট গ্রুপ আছে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি। তো আমাদের এটাই চেষ্টা আছে কি স্বর্ণকার খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, ওরা ছোট ছোট কাজ করছে, অন্য জুয়েলার্স জন্য কাজ করছে, ওরা নিজেও একটা স্মল স্কেল ইউনিট চালু করুক আর নিজের প্রোডাক্টকে দেশে আর বিদেশে করুক। ওর জন্য আমরা সব রকম প্রচেষ্টা করছি। ওদের সরকারের কাছে আমাদের আবেদন আছে কি এদের জন্য একটা স্মল জুয়েলারি ক্লাস্টার করা হোক, যেখানে ও ছোটো ছোটো ওদের জায়গা দিলে আর কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার করে দিলে ওরা অনেক তাড়াতাড়ি এগোতে পারবে। ওটা ছাড়াও আমরা ওদের ফাইন্যান্সের জন্যে
আর এক্সপোর্টের ট্রেনিং যেরকম হলো, স্কিল ডেভেলপমেন্ট হলো, সব রকম ট্রেনিং আর সব রকম যা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি কে সেক্সরিয়া, প্রেসিডেন্ট লঘু উদ্যোগ ভারতী, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউথ। এদিনের সভামঞ্চে উপস্থিত থেকে এনএসআইসির প্রতিনিধি ডক্টর রূপম রায় কি বললেন তাই শুনবো এবার। অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার পরিষদে আজকে খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে ওনারা। এখানে আমরা সবাই ছিলাম এনএসআইসি, আমাদের এমএসএমই ডিএফও, এবং এখানে আমাদের বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিম নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। পার্টিকুলারলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমএসএমইর জন্য কী কী সুবিধা আছে, কী কী স্কিমস আছে তা নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করেছি। সবার যে ফাইন্যান্সের প্রবলেম হয়, মার্কেটিং প্রবলেম হয়, ডিজিটাল মার্কেটের প্রবলেম হয়, সেটা কী করে আমরা ওভারকাম করবো। এছাড়া আমরা বাইরে এনএসআইসির তরফ থেকে ওএনডিসির অনবোর্ডিংয়ের জন্য আমরা এখানে রেখেছিলাম, এবং এখানে অনেককে আমরা অনবোর্ডিং করেছি যাতে করে তারা ডিজিটাল মার্কেট ডাইরেক্ট বেনিফিট পেতে পারে। তাছাড়া উদ্যম রেজিস্ট্রেশন জেমিনেশন নাম অফিসাররা ছিল এখানে। এনএসআইসির বিভিন্ন স্কিম, এসসিএসটি হাব, ডিজিটাল কী করবো তার উপরে ডিটেলস ডেলিভারেশন হয়েছে এখানে, এবং আশা করছি আগামী দিনে ওনারা ভালো লাভ উঠাবেন, এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস এফর্ট, এবং আগামী দিনে আমরা অন্য ধরনের প্রোগ্রামও রাখবো ওনাদের জন্য অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট। আপনারা যখন বলবেন এখানে তখন ওনাদের জন্য এখানে যাতে আমাদের না গেলো এখানে আমরা করতে পারবো। স্যার আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম ডক্টর অনুপম গায়েন, আমি জোনাল হেড এনএসআইসি। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।